सर्वप्रथम सभी भक्तों के चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा आपण समस्त को आज आमर यही प्रातकालीन साधुसंग प्रोग्राम रे। तो आशा करुचे समस्ते सुस्थ थे। तो भगवान राधा माधव कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो। तो मैं यही प्रार्थना करुच्ची भगवान पाखे। तो आम समस्त परम सौभाग्य। तो आम अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत बाणी श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करुचे। कौन साधारण कथा नुहे। ये भगवत गीता शुणिने बोली संसार फसिक रहीचे। देखुना भगवान कितने सुंदर भगवत गीतार भाव को आपण देखु कौन चाहूँगी भगवान एथिरे। तो बास आम समस्त को यही भवान भव जगत रु कष्टमय जगत रु उद्धार करने पाखक फेरई नापी एत कथा कहते पूरा 700 श्लोक कहले। गोटे भाव जे मो छुआ तुम मो पाखक फेरी आस कहीं सड़ुच ये कहीं एत कष्ट पाच माया जगत रे सड़की ये कहीं तुम परमानेंट नहीं तुम कहीं निजर नुहति मु केवल तुम निजर किंतु फिर मो पाखक आसपाई हेले मो कर्म करते पड़ो मते कर्म के आगे सीना स्मरण कले कर्म करेंगे। एटा हूँ प्राक्टिकल जिनसटा आपण किसी गोटे करिया जाउछन आगे स्मरण करेंगे मु कौन 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 करमी स्मरण कर काम कर। तो से भगवान ये चाहती मो कर्म करा स्मरण कर उद्देश्य भगवान यदि भगवत गीता आम देखा यही जो अध्यायटा ना है भगवत प्राप्ति भगवान को प्राप्त करने मनुष्य जीवनटा मिली किंतु केतेबेले प्राप्त करवा ना जेतेबेले भगवान कर्म करवा। हाँ तो किंतु सारा संसार भगवान को मान कौन बिछुड़ी जाए भगवान को निजठू अलग कर देछि भगवान को आउ माया जगत रे इंद्रिय विषय प्रति आकर्षित होती फसी आम देखा ये काली पूजा टाइम रे जो छोट छोट पोक देखिए ता प्रति आकर्षित होती ना बस लाइट प्रति है ना। तो जाकि सकाळु देखा मरिकी सब पड़े आम देखा ये जगत रे किछि जीव अच्छा गोटे गोटे इंद्रिय विषय फसिकी से मरुचंती। हाँ जमी देखा आम माछ तार विषय तार जीभ लालसा पड़ी ना तार विषय है कि खाइब तो से जीभर लालसा पड़ी से फसे आम मैंने निजे धरीचे छंका पकईकि माछ आसती खाइबा उद्देश्य है ना बा खाड़ जे पकाती जिया तो आम सी मरे कहीं ना जीभर लालसा से गोटे तार का जीभ जुगुर मरे आम देखा हाथी तार संभोग चर्मंद्रिया को कह जाए एटा हाथी को संग करने उद्देश्य से मरे गोटे इंद्रिया से मर जाए। ये पतंग आखिर दृश्य देखापी दर्शन से मरे हरिण कान द्वारा हाँ जो धरिया जाती गोटे सुंदर माने बेणु बजाती कि गोटे गीत गाती सी माने श्रवण एत आकर्षित हो जाए तो निजे जाणी बुझी आसी जाए मरियापी तो शिकारी मार दिए। आ गोटे अच्छी कस्तूरी मृग जी नाकर आघ्राण द्वारा मरे हाँ कौन करे सी ताहारी माने नाभि सुंदर गंध बाहर सी भाई कौटू आसु बास घूरी 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 लास्ट मर जाए। तो माने ये जो गुटे गुटे जीव गुटे गुटे इंद्रियार विषय फसिकी मरती किंतु मनुष्य सारे इंद्रिया फसी है ना मनुष्यटी सारे इंद्रिया विषय फसी विचार करी पारुनी पतंग भलिया विषय प्रति आकर्षित होगी लास्ट मरुची एक बार भी निज मृत्यु विषय विचार करूनी कहीं भगवान आमको बाणी देइछंती विचार करिवार शक्ति देइछंती गोटे विवेक देइछंती किंतु आमे सेटा पई लगौने कहीं पशु तार से शक्ति नहीं से मरुची ठीक अच्छे। आपण मैंने देखिए संडे दिन छेली दुकान रे केते गुड़ा छेली कि से हलाल कला वाला बांधी देथिबो आ बस गोटे छेली को भीतर को नहीं जीवो काटी मारिकी टांगी देकी तार मांस तोलिकी बिक्री कर देबो बाकी जो छेली से माने पत्र खाइबारे मस्त थिबे हाँ ये जो अस्तपत्र बरपत्र से विचार करती अरे अरे आमरी आगर तो ये छड़ा होता है कुआड़े गला हाँ कि विचार तापर आउ गुटे आसिक नहीं जाती तापर आउ गुटे आसिक नहीं जाए और हलाल कर दे ये बास मस्त इंद्रिय तृप्ति रे कहीं से विचार कर शक्ति नहीं भाई सी मरी मुझे भागी जाए एठू
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମର କେତେ କଣ ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ବାପା ଗଲେ, ଦାଦା ଗଲେ, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପରିବାର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଯିମି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାର ବି ଆମେ ବିଚାର କରୁନେ। ସେଇପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଯେ ପଚାରିଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ, ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏଇଟା ହିଁ କହିଥିଲେ, ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଜମାଲୟଂ ସ୍ଥେତା ଶେଷା ସ୍ଥାବର ଇଚ୍ଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପରମ। ଆଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂସାର କଣ ଅଛି? ଡେଲି ଅହନି ଅହନି ମାନେ ଡେଲି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଫିର ବି ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା ଏବେ ମରିମି। ଆମେ ବିଚାର କରୁନେ। ତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଭଗବତୀ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା, ଆରେ 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 ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ମିଳିଛି, ତ କଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତ କେମିତିକା ସ୍ମରଣ କରିବା? ତ ଦେଖିବା ଆଜିର ସକରେ କହିଲେ, ଆଗରୁ ତ କହିଗଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ସ୍ମରଣ କର, ସ୍ମରଣ କଲେ ତମେ ଅନ୍ତ୍ୟ ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତିକା ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତିକା ରୂପରେ ସ୍ମରଣ କରିବା? ତ ଆଜି ଶ୍ଲୋକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ନା ଭଗବାନ ଏଠି, ଯେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନ ମତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଣୁଠାରୁ ବି ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଧାରଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଏକ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ତେଜୀୟମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେତୁ ଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଭଗବାନ କି? କନଫ୍ୟୁଜନ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜ ବିଷୟରେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ୍ଲିୟର, ଯେ ଅହମ୍ ମତଃ ପରତର ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିତ୍ରମ୍ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବା। ତ ଭଗବାନ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ, ମୋଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି। ତ ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ସେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ କିଏ ସିଏ। ଭଗବାନ ଏଠି ନିଜକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବିବ, ମୋତେ ଏମିତି କରିବ, କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ୍ଲିୟର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ମହାନ। ସବସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଏକ ପୁରୁଷ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଭଗବାନ କୌଣସି ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ କହିଲେ ନା, ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସମାଜରେ ବି ଦେଖିବା ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ଭାବରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଆରାଧନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାସ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତିନି। ଆରାଧନା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତିନି। ସେ ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତିକି ନିରାକାର ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା, ସାରା ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ତ ଗୀତା ନା, ତ ଭଗବାନ ଏଠି କ୍ଲିୟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଆରେ ଶୂନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବା ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଶୂନ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ, ତାର କ'ଣ ଅଛି ତାକତ, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ଶୂନ୍ୟର କୌଣସି ତାକତ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ସୃଜନା କରିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଯାଏଁ ଆମେ ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥିବା ବୁଝିପାରିବାନି। ସେଦିନ ଯେମିତି ମାତାଜୀ ପଚାରିଲେ ନା, ତ ଯଦି ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଲୋକ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜନ କାହିଁକି ହେବେ? କାହିଁକି ନା, ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନ ହେଇଛେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ସେଇପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଭକ୍ତ ସିମି ସଖା ଚେତି ରହସ୍ୟମ୍ ହି ଏତତ୍ ଉତ୍ତମ। ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ, ତୁ ମୋର ସଖା, ତେଣୁ ଇଏ ରହସ୍ୟକୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ତ ଭଗବତୀ ଗୀତା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଦେଖିନେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ବାସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେ, କିଛି ବୁଝିନେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେ, ତା ବୋଲି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତେବେ ଫିର ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେ ଯାଏଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନକାରୁଥିବା ଯେ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବେ ନା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଭଗବତୀ ଗୀତା କହିବେନି, ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ସେଇପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଉପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆଜି ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ, ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ କିଛି ଅଛି। ଫିର ବି ଲୋକ ଆଜି ନିରାକାର ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଗୀତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ, କୌଣସି ନିରାକାର ନୁହେଁ।
କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କରୋଡ଼ରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସେବା ହିଁ କରତେ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ପୁରା ହେବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି। ହଁ ସାଧୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବେ ଭଗବାନ ସହିତ ଲିନ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି ଫିର୍ ଆସିକି ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁକିଛିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଭଗବାନ ଏଠି ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ବାସ୍ତବିକ ଆମକୁ ପୋଷଣ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉ କି ବସ୍ରେ ଯାଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବାର ଥାଏ ତ ଆମେ ତ କାହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ପେନ୍ ନଥିବ ତ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ମାଗୁ ଟିକେ ପେନ୍ଟା ଦେବେ ନା ତ ପେନ୍ଟା ନେଇ ଖାଲି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟେ ଲେଖି ଯେତେବେଳେ ଫେରଉଛୁ କହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାମ କର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା କେତେ ସହଜ ଏତିକି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉ କହୁନା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବିଚାର ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ନେଉଛେ ଇଏ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମର କେଉଁ ପୁରୁଷ ବାବା ଦାଦା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଚାର କରି ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛେ ସଂସାରରେ ସବୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ମାର କ୍ଷୀର କିଏ ମା ଦେଇକି ଭରିଥିଲା ନା ବାପ ସେଠି ଭରିଥିଲା? ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସେ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାରି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମାଗିବାକୁ ଯାଉ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କାଢୁଥିବେ 10 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଭାବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବିବା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଆମର ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବି ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାନି ଯେଉଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା କେବେ ନୁହେଁ। ତ ସେଇପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ସବୁକିଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ ଯଦି ମନ୍ଦ କରିବା ତ ରେଜଲ୍ଟ ବି ମନ୍ଦ ହିଁ ହେବ। ତ ସେଇପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର ସେଥିରୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତ ଏଇ ଭଜନଟାକୁ ଗାଇବେ। କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଠି? ତୁମି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର তোমার ইচ্ছায়ে বিশ্বে সৃজন সংহার তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করই সৃজন তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু করই পালনম তব ইচ্ছা মতে শিব করই সংহার তব ইচ্ছা মতে মায়া সৃজে কারাগার তব ইচ্ছা মতে জীবের জন্ম মরণ সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ ସୁଖ ସଂଗଠନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟା ଗାଇବେ ବହୁତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଠି କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମନାଉଛେ ବା ଜାନୁଆରୀ 26 କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ? କେହି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ହିଁ ଆଦି ପୁରୁଷ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି ଗାଉଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ ଆଦ୍ୟମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷମ ନବଯୌବନମ ଚ ବେଦ୍ୟମ ଦୁର୍ଲଭମ ଅଦୁର୍ଲଭମ ଆତ୍ମଭକ୍ତୋ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହମ ଭଜାମି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ପୁରୁଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି। ଅଦ୍ୱୈତମ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ କେବେ ବି ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଅର୍ଜୁନର ସାରଥୀ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଆପଣ ଭଗବାନ ହିଁ ରୁହନ୍ତି।
ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ୍, ଅନାଦି କାଳରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆଦ୍ୟମ୍ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭାବିବାର ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ନବଯୌବନମ୍ ଚ, ସଦା କେମିତିକା 16 ବର୍ଷ ବୟସ, ଯେମିତିକା କେବେ ବୁଢା ହୁଅନ୍ତିନି। ବେଦରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଅଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ବୁଝିବା ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଲଭ, ମୁସ୍କିଲ ଆମ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଭକ୍ତ ବହୁତ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ ସନ୍ତ ସदैବ ହୃଦୟସୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମର ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ, ସବୁକିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଳରେ ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦଉଛି, ଆପଣ କୃତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାବ ଆମର ନାହିଁ, ତ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା? ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଫିର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଦରକାର। ତ ଫିର ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। ଭାଇ ଭାବି ତାର ସବୁ କିଛି ମତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ତ ଫିର ତ ଏଇ ସହଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପରିବାରର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଛାବର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ତ ଫିର ସହଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା କେତେବେଳେ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଉଣା ଅଧିକ କରୁଛେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ନା କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ତ ସେଇପାଇଁ ଆଗେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବା। ତ ବୁଝିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତ ତ, ଆରେ ଭଗବାନ ଆମର ଅତି ନିଜର ସବୁ କିଛି ସାଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପର କରିଦେଇଛେ, ପିଠି କରିଦେଇଛେ, ତୁ ତାହା ସେଇଆଡେ। ତ ଯୋଉ ଦିନ ଏମିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ତ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯୋଉ ସୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ତ ସେ ଜାଗୃତ ହେଇ ଉଠିବ। ଫିର ଆମର ସବୁ ତନ ମନ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଛାବର ହେଇଯିବ। ତ ହବ, ତ ଆମେ ବି ଏଇ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଏଇ କ'ଣ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ଚୁଲିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଆଁଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ଅଙ୍ଗାର ଥାଏ ନା, ଜଣା ପଡେନି ତା ଭିତରେ ନିଆଁଟା ଅଛି ବୋଲି, ଖାଲି ଫୁଙ୍କ ମାରନ୍ତୁ ସେ ଜଳିବ। ସେଇଭଳି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ଜାଗୃତ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବସିବାର ଅଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ ଆମେ ଫୁଙ୍କ ମାରୁଛେ, ତ ଫୁଙ୍କ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଛୁପିକି ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇବାନି, କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେତେ ଯାଏଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଇକି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଥରେ ଘରେ ଯାଇକି ଭଲକି ପଢିବେ। ତ ପଢିଲେ ନିଜକୁ ଭାବିବେ, ସତ ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କରିପାରିବେନି, କିଛି ତ ସେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ କରତେ କହୁଛନ୍ତି, ପରେ ପରେ ପଛକୁ ପରେ କଥା, ଆଗେ ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାମ କର। ତ ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଯେମାନେ, ମୋର ସେଇ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ଟିକେ କୁହେ, ନାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ କହିବେ, ନା ଏଥର ମତେ ସେ ପ୍ରେମ କଲାଣି। ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାମ କର। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, ଜପ କରିବା, ଆଉ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ପଚାରି ପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।